Hi guys, myself Rajana Casey. In the previous session, in the 31st session, we were discussed about the winds, their types, distribution, importance, and etc. In this session, in the 32nd session, let we discuss about the another most important atmospheric phenomena, that is called insulation, and also let we discuss about heat budget. Guys, we know that this topic is a detailed study of the atmosphere, its insulation and heat budget. Then what are the learning objectives from this session? After the discussion of this session, get to know about the meaning and importance of insulation and heat budget, its influence on living aspects. Then what are the outcomes of this session? After the discussion of this session, the students will learn about the meaning of insulation. Students will learn about how the insulation influence on living conditions in different parts of the world as a major atmosphere factor. Similarly, the students can understand the heat budget of the Earth's surface or Earth atmosphere after this session. Guys, already I mentioned many reference books in the previous class. Same will help to you for more information. Then let us see what is insulation. Guys, already I told you that insulation is the most important atmospheric factor. Its most important phenomena. Here we know that temperature is the most important basic aspect of the Earth atmosphere. It is the major source to all biotic and abiotic types of energy like firewood, coal, petroleum, physical energy, hydro energy and etc. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವೇನೇನು ಶಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪವರ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಉಷ್ಣತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣತೆ. ಬಟ್ guys, here I will mention you, our Earth atmosphere does not get temperature directly from the sun. Just it receives solar radiation, sun rays. When the sun rays touches the Earth's surface, then only it converted into heat energy or temperature. That is called Earth radiation or terrestrial radiation. But the atmosphere or Earth surface receives the sun rays or sun radiation in the form of short waves as electromagnetic waves. In that sun rays, there is no heat or temperature. When they touches their surface, then they will generate as a temperature, heat energy. These are all, that means this is the main source of or major source for, that means this temperature is the major source for the existence of biotic and abiotic type of energy resources like firewood, coal, petroleum, physical, hydro and other energy resources. Besides this temperature, ಈ ಉಷ್ಣತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ವಾಯು ಪ್ರವಾಹ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ದಿ ವೆದರ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಫ್ ಎ ರೀಸನ್. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಈ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ. ಉಷ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಧ್ರುವದ ಕಡೆ ಹೋದಂತೆ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ.
The Earth atmosphere receives temperature from various sources like sun and other stars. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಇತರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆ, ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಬರ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್. ಇದರಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಬರ್ತದೆ. ದ ರೇಸ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕಾಶಕಾಯದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂರ್ಯನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳೇ ಅಥವಾ ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮಾಂಗ್ ಸನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಡೆತ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಮೂಲ. ಆದರೆ the inner temperature of the earth is more than 10 lakh ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಭೂಮಿಯ ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣತೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಷ್ಣತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಇಸ್ 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣತೆ. This huge temperature emits towards the earth in the form of electromagnetic waves with the for a distance of 150 million kilometers. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the average distance of the earth to the sun is 150 million kilometers. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಏನು ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳೇನು ಇವೆ, ಇವು ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಡು ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ, ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ರೇಸ್ 1 ರೇಸ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕಿರಣ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ 100% ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 47% ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 53% ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೀರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಚದುರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೊರಟಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಿರಣಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೌರ ಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೌರಜನ್ಯ ಶಾಖ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಟರ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 47% ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ವಿಕಿರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಭೂ ವಿಕಿರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೈಸ್, here the radiation waves of both the sun and the earth are measured by microns. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. Generally the solar radiation, that means short waves ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, have
0.2 ಟು 4.0 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಭೂ ವಿಕಿರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವೇವು, ಇದು 4.2ರಿಂದ 8.0 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ದ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ is in the form of electromagnetic waves, moves in the speed of light in the atmosphere with a speed of 3 into 10 miles per second. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸು ಸುಮಾರು 1,86,282.03 ಮೈಲಿಗಳು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸುಮಾರು 1,86,282.03 ಮೈಲಿಗಳ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುದಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. 2 ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ 2 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಫ್. ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದದನ್ನ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಗ್ಗು ಅಥವಾ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಫ್, ಈ ಅಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೈಕ್ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇವು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರನ್ನ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಿಕೆ ಅಂತ. ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಗ್ಗು ಅಥವಾ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಟ್ರಫ್ ಆರ್ ಟ್ರಫ್ ಟು ಟ್ರಫ್, ಒಂದು ಕ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಗ್ಗಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಗ್ಗಿಗೆ ಏನು ಅಲೆಗಳ ಉದ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಉದ್ದವಾದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಿಂದ ಅಲಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಆಸ್ EMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಣಮಾಲೆ ಥರ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು EMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ EMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಈ EMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಅಲೆಗಳೇನಿದೆ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಿರಣಗಳು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಅದಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ. ದ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10⁻5 to 10⁻8 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲೆಗಳ ಉದ್ದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳಿಗಿಂತ ಗಾಮಾ ರೇಸು, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸು, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸು, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸು, ರೇಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದ್ದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಗಾಮಾ ರೇಸು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅದು ಸುಮಾರು 1:1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮ. ಒಂದನ್ನು 1000 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10⁻3 to 10⁻5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ UV ರೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು
ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್, ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅರ್ತ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಏನೋ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓಝೋನ್ ಪದರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ, ಹೀರ್ಕೊಬಿಡ್ತದೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್. ಇವು ಅಗೋಚರ ಕಿರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸು ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0.4 to 0.7 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವು, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಏನು ನೇರಳಚಿತ ಕಿರಣಗಳು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 0.7 to 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 1 millimeter to 1 meter, 1 ಮಿಲಿಮೀಟರಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇದು ಗೋಚರಿಸ್ತವೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಥವು. ಇವು ಕೂಡ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವು ಕೂಡ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10⁻5 to 10⁻8, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವು ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮೀಟರ್. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದವು. ಇನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಹೀಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್. ದ ನೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಿದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳೇನಿದೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ದ ಡಯರ್ನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ noon 3 to 4 PM ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 to 5 AM. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದೈನಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ದಾಖಲಾಗೋದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆ ದಾಖಲಾಗೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ವಾರ್ಷಿಕ, ನಾನು ಆಗ್ಲಂಗೆ ಡಯರ್ನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಯರ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಧ್ರುವದ ಕಡೆ ಹೋದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಾಗರದ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೋ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ mentioned above, our earth atmosphere receives constant temperature from the sun. Thus the difference of the earth surface receives the amount of solar radiation, and the earth emits earth radiation is called heat budget. ಇದನ್ನೇ ನಾವು heat budget, ಉಷ್ಣತೆ ವ್ಯಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The heat budget of the earth atmosphere calculated with the considered temperature of 100%. 100% ನಾವು ಏನಿಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. In the total 100% solar radiation emits towards the earth. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಡೆ 100% ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 23% ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಡಗಳು ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸ್ನೋ ಲೇಯರು, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ 8% ಇದಾಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ 31% ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಬೌಟ್ 22% ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಓಝೋನ್ ಪದರ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ನೀರಾವಿ, ಇತರೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು 22%ನ ಹೀರ್ಕೊತವೆ. ಟೋಟಲು 53% ಆಗೋಯ್ತಿದ್ದು. ಟೋಟಲ್ 53% ಲಾಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬಂದದ್ದು 53% ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 47% ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಉಳಿದ ಕೇವಲ 47% ವಾಯುಮಂಡಲ ಇರ್ಕೊತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೀಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೀಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ದ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 1,86,282.03 ಮೈಲಿಗಳ ದೂರ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ divided into many parts, all are consolidated in EMR spectrum. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. The difference of earth surface receives the amount of solar radiation and the earth emits the earth radiation is called heat budget. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇನ್ನು ವಿಚ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಯು ವಿ ರೇಸ್